الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج جاری کر دیے، جبکہ حیدرآباد ڈویژن کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 93 یوسیز میں کامیابی کے بعد سر فہرست ہے، جبکہ جماعت اسلامی 86 یوسیز میں کامیابی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ قومی اسمبلی میں واپسی کی تیاری کے معاملے پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس زمان پارک میں آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی میں واپسی کے لیے متعدد تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں واپسی، نگران سیٹ اپ اور اعتماد کے ووٹ میں شہباز شریف کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے خلاف جماعت اسلامی کا آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ انہوں نے 10 حلقوں میں دوبارہ گنتی کے لیے عدالت جانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے بھارت سے متعلق موقف پر ہیان انگی ہے۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ بھارت سے مذاکرات کی بینگ مانگنا پاکستان کی پالیسی نہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کی پہلی والی آئینی حیثیت کو بحال کرے۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عبداللطیف افریدی کے قتل کے ملزم عدنان کو جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ عبداللطیف افریدی قتل کیس کے ملزم عدنان کو پشاور میں جوڈیشل مجسٹریٹ بدر منیر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزم عدنان افریدی کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ کراچی نے پی ٹی آئی کے جاری مہاتما کی جاری مقبولیت مسترد کر دی۔ سندھ بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم کی عدم موجودگی سیاسی عمل کے لیے مثبت نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی اور بالخصوص حافظ نعیم الرحمان کا کم بیک خوشگوار ہے۔ دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ ملکی مسائل کا واحد حل صرف الیکشن ہے۔ قوم اس کرپٹ ٹولے کو مزید موقع نہیں دے گی۔ پاکستان نے اگلے 2 سال میں 73 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں اور اس وقت ہمارے پاس صرف 4 ارب ڈالر موجود ہیں۔ ہمارا پیداواری سیکٹر مسلسل تباہ ہو رہا ہے اور بیرونی سرمایہ کاری بھی عادی رہ گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں واپسی کے حوالے سے منگل کو اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ زمان پارک لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا کہ عمران خان نے ملک کے استحکام کے لیے کمیشن قائم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ہمیں ملک کی خاطر آگے بڑھنا ہوگا۔ کراچی میں آج سے سردی کی شدت میں کمی کا امکان۔ آج رات بھی کراچی میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں رہنے کی پیش گوئی۔ گزشتہ رات کراچی میں کم از کم درجہ حرارت 6.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کورونا کے مثبت کیسز میں نمایاں کمی، 12 مریضوں کی حالت نازک۔ ملک بھر میں 1865 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.27% ریکارڈ کی گئی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، نیوز بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔
बुलेटिन में खुश आमदीद। कौमी असम्बली में वापसी की तैयारी के मामले पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास समान पार्क में आज तलब कर लिया है। इजलास में कौमी असम्बली में वापसी के लिए मुतअद्दिद तजावीज का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली में वापसी, निगरान सेटअप और एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने की हिकमत अमली के लिए काम किया जाएगा। मुनहरिफ अरकान को कौमी असम्बली में गैर मौसर करने के लिए भी पीटीआई हिकमत अमली मुरतब करेगी। जराए का कहना है कि इमरान खान की जेर सदारत इजलास में मुनहरिफ रुकन राजा रियाज को अपोजिशन लीडर से हटाकर पार्टी का अपोजिशन लीडर लाने की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई का रोड मैप भी तय किया जाएगा। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में वापसी की तैयारी के मामले पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास जमान पार्क में आज तलब कर लिया है। इजलास में कौमी असम्बली में वापसी के लिए मुतअद्दिद तजावीज का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली में वापसी, निगरान सेटअप और एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। मुनहरिफ अरकान को कौमी असम्बली में गैर मौसर करने के लिए भी पीटीआई हिकमत अमली मुरतब करेगी। जराए का कहना है कि इमरान खान की जेर सदारत इजलास में मुनहरिफ रुकन राजा रियाज को अपोजिशन लीडर से हटाकर पार्टी का अपोजिशन लीडर लाने की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई का रोड मैप भी तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जारी कर दिए हैं, जबकि हैदराबाद डिवीजन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कराची के तमाम 235 यूनियन काउंसिल के नताइज जारी कर दिए हैं। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 93 यूसिस में कामयाबी के बाद सरे फहरिस्त है, जबकि जमात इस्लामी 86 यूनियन काउंसिल में कामयाबी के बाद दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची डिवीजन में 40 यूनियन काउंसिल पर कामयाबी हासिल हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 7, जमीयत उलमा इस्लाम ने 3 और तहरीक लब्बैक ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। महाजिर कौमी मूवमेंट 1 यूसी पर कामयाब हो सकी और आजाद उम्मीदवार 3 यूसी पर कामयाब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शहर की 246 में से 235 यूनियन कमेटीज में इंतखाबात हुए, जबकि 10 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को इंतकाल की वजह से इंतखाबात मुलतवी करना पड़े। एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी का चेयरमैन पैनल बिला मुकाबला जीत गया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जारी कर दिए हैं, जबकि हैदराबाद डिवीजन के नताइज आने का सिलसिला अभी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कराची की तमाम यूनियन काउंसिल 235 यूनियन काउंसिल के नताइज जारी किए हैं। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 93 यूसीस में कामयाबी के बाद सरे फहरिस्त है, जबकि जमात इस्लामी 86 यूनियन काउंसिल में कामयाबी के बाद दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची डिवीजन में 40 यूनियन काउंसिल में कामयाबी मिली है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 7, जमीयत उलमा इस्लाम ने 3 और तहरीक लब्बैक ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। महाजिर कौमी मूवमेंट 1 यूसी पर और आजाद उम्मीदवार 3 यूनियन काउंसिल पर कामयाब हो सके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शहर की 240 में से 235 यूनियन कमेटियों में इंतखाबात हुए, जबकि 10 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इंतखाबात मुलतवी हुए। एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी का चेयरमैन पैनल बिला मुकाबला जीत गया है। शहर कायद का मेयर कौन होगा? तायुन सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ करेगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के 235 यूनियन काउंसिल्स मुकम्मल नताइज जारी कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 93 नशिस्तें हासिल की है। जमात इस्लामी 86 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पीटीआई 40 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी है। नून लीग 7, जेयूआई और आजाद उम्मीदवार 3-3, टीएलपी ने 2 नशिस्तें हासिल की। बल्दियात इंतखाबात के नताइज के बाद मुमकिना मखसूस नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी 142 नशिस्तों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात होगी। पीपल्स पार्टी 93 यूसिस पर कामयाब होकर 32 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी को नौजवानों, अकलियत और लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। जमात इस्लामी 133 नशिस्तों के साथ ऐवान की दूसरी बड़ी जमात होगी। जमात इस्लामी 86 यूनियन काउंसिल पर कामयाबी के बाद 32 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। जमात इस्लामी को नौजवान, अकलियत और लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। पीटीआई को 40 नशिस्तों पर 14 खवातीन, 2 लेबर, 2 नौजवान और 2 अकलियत की नशिस्तें मिलेगी। पेशावर की अदालत ने साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ अफरीदी के कत्ल के मुल्जिम अदनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अब्दुल लतीफ अफरीदी कत्ल केस के मुल्जिम अदनान को
پشاور میں جوڈیشل مجسٹریٹ بدر منیر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزم عدنان افریدی کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ گزشتہ روز سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عبداللطیف افریدی کو پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ انہیں 6 گولیاں لگی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور کی عدالت نے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عبداللطیف افریدی کے قتل کے ملزم عدنان کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ عبداللطیف افریدی قتل کیس کے ملزم عدنان کو پشاور میں جوڈیشنل مجسٹریٹ بدر منیر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزم عدنان افریدی کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے دے دیا ہے۔ گزشتہ روز سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عبداللطیف افریدی کو پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ انہیں 6 گولیاں لگی تھیں۔ پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی خریداری متعلق روسی وزیر توانائی آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ روس اور پاکستان کے مابین پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی خریداری سے متعلق 18 سے 20 جنوری تک فیصلہ کن اجلاس وفاقی دارالحکومت میں ہوگا۔ روس سے آنے والے وفد میں توانائی، ریلوے، کمیونیکیشن، صنعت و تجارت کے افسران اور ماہرین شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق روس سے فوری طور پر 30% رعایت پر خام تیل اور دیگر توانائی کی مصنوعات طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور روس سے سستی پیٹرولیم مصنوعات ملنے کی صورت میں سالانہ $2 ارب زر مبادلہ کی بچت ہو سکے گی۔ پاکستانی ریفائنریوں نے روسی خام تیل سے پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار ممکن قرار دی ہے۔ انٹر گورنمنٹ کمیشن کے اجلاس کے دوران ادائیگیوں اور شپنگ کا طریقہ کار بھی طے کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی خریداری کے متعلق روسی وزیر توانائی آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ روس اور پاکستان کے مابین پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی خریداری سے متعلق 18 سے 20 جنوری تک فیصلہ کن اجلاس ہوگا۔ فیصلہ کن اجلاس وفاقی دارالحکومت میں ہوگا۔ روس سے آنے والے وفد میں توانائی، ریلوے، کمیونیکیشن، صنعت و تجارت کے افسران اور ماہرین شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق روس سے فوری طور پر 30% رعایت پر خام تیل اور دیگر توانائی کی مصنوعات طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور روس سے سستی پیٹرولیم مصنوعات ملنے کی صورت میں سالانہ $2 ارب زر مبادلہ کی بچت ہو سکے گی۔ پاکستان ریفائنریوں نے روسی خام تیل سے پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار ممکن قرار دی ہے۔ انٹر گورنمنٹ کمیشن کے اجلاس کے دوران ادائیگیوں اور شپنگ کا طریقہ کار بھی طے کیا جائے گا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کی عدم پیشی پر فیصلہ محفوظ کر کے سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ کاف پرویز الہی گروپ نے پارٹی صدارت کیس کے جلد فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کے پارٹی سربراہ ہونے کے معاملے پر کاف لیگ پرویز الہی گروپ کے وکیل عامر سعید راہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے چیف رپورٹر عمر اویس گردیزی سے۔ جی عمر اویس، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2 اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا چلوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج بروز منگل ہوئی۔ وارنٹ گرفتاری کے باوجود عمران خان عدالت میں پیش نہ ہوئے الیکشن کمیشن میں۔ ممبر بلوچستان ہیں جو الیکشن کمیشن کے، انہوں نے استفسار کیا کہ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کہاں ہیں۔ ممبر کے پی کے بولے کہ ہائی کورٹ نے وارنٹ معطل کیے ہیں لیکن پیشی سے نہیں روکا، حاضری سے استثناء کی درخواست بھی دائر نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے استفسار کیا کہ فریقین پیش نہ ہوئے تو ہم آرڈر جاری کریں گے۔ تحریک انصاف کے جونیئر وکیل نے موقف اپنایا کہ سینئر کونسل موجود نہیں ہے، اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ معاون وکیل نے کہا کہ فیصل چودھری اور دیگر وکلا عبداللطیف افریدی جن کو کل قتل کر دیا گیا تھا، ان کے جنازے میں گئے ہوئے اور وہ وہاں میں شرکت کریں گے، اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکے۔ اس پہ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ پیش نہیں ہوں تو ہم وکلا کے وکالت نامے منسوخ کر دیں گے، فریقین تو حاضر ہوں۔ حاضری کے لیے آج انہوں نے کہا کہ آخری موقع دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دیا ہے، اور کیونکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسری جو پیش رفت ہے کہ مسلم لیگ کاف پرویز الہی گروپ نے پارٹی صدارت کیس کے جلد فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین جو کہ پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے پارٹی کے سربراہ ہونے کے معاملے پر مسلم لیگ کاف پرویز الہی گروپ کے وکیل عامر سعید راہ
الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے درخواست کی کہ پنجاب میں انتخابات ہونے والے ہیں، کیس کا فیصلہ جلد سنایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے 18 اگست کو چودھری شجاعت پارٹی صدارت کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کاف لیگ پرویز الہی گروپ کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں بتایا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے ہی پر پارٹی کے ٹکٹ جاری ہو سکیں گے۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن میں پرویز الہی کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا تذکرہ بھی ہوا۔ الیکشن کمیشن کے رکن پختونخوا نے کہا کہ ہم نے تو ٹیلی ویژن پر کچھ اور ہی دیکھا تھا، جس پر وکیل نے بتایا کہ سب کچھ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے مشروط ہے۔ ممبر کے بی کے نے استفسار کیا کہ کیا جلد فیصلہ سنانے کے لیے تحریری درخواست دی گئی ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ تحریری درخواست دائر کیے ہوئے بھی 4 ماہ گزر چکے ہیں۔ ممبران الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ کاف پرویز الہی گروپ کے وکیل کو جواب دیا کہ کاف لیگ پارٹی صدارت کیس کا فیصلہ جلد سنانے کی کوشش کریں گے۔ جی عمر ویس گردیزی، آپ نے تفصیل نگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، بریک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کے کچھ افراد اور آرؤز کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کے مینڈیٹ پر شب خون مارا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم نے بتایا کہ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو کراچی کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیا۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ہم نے مردم شماری پر اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، ہم نے حلقہ بندیوں اور اختیارات پر تحریک چلائی۔ انہوں نے کہا کہ 2013 کے بلدیاتی ایکٹ میں ہمارے بہت سارے اختیارات چھین لیے گئے، ہم نے حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹ پر بھی اعتراض اٹھایا تھا۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ عملہ اور سامان پورا نہیں تھا، ماڈل ٹاؤن UC 8 میں ہمارے ایک ذمہ دار پر حملہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے حامی آزاد امیدوار کے حامیوں نے ہمارے ذمہ دار پر حملہ کیا، شب خون نہ مارا جاتا، محلاتی سازشیں نہ ہوتی تو یہ مینڈیٹ 50% سے زیادہ ہوتا۔ آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کے کچھ افراد اور آرؤز کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کے مینڈیٹ پر شب خون مارا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم نے بتایا کہ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو کراچی کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیا ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ہم نے مردم شماری پر اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، ہم نے حلقہ بندیوں اور اختیارات پر تحریک چلائی۔ انہوں نے کہا کہ 2013 کے بلدیاتی ایکٹ میں ہمارے بہت سارے اختیارات چھین لیے گئے، ہم نے حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹ پر بھی اعتراض کیا تھا۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ عملہ اور سامان پورا نہیں تھا، ماڈل ٹاؤن UC 8 میں ہمارے ایک ذمہ دار پر حملہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے حامی آزاد امیدوار کے حامیوں نے ہمارے ذمہ دار پر حملہ کیا، شب خون نہ مارا جاتا، محلاتی سازشیں نہ ہوتی تو یہ مینڈیٹ 50% سے زیادہ ہوتا۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے خلاف جماعت اسلامی نے آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ انہوں نے 10 حلقوں میں دوبارہ گنتی کے لیے عدالت جانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے آج منصورہ میں اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جبکہ دوسری جانب کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی وہ پہلی پارٹی ہوگی جس سے ہم رابطہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے خلاف جماعت اسلامی نے آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ انہوں نے 10 حلقوں میں دوبارہ گنتی کے لیے عدالت جانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے آج منصورہ میں اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جبکہ دوسری جانب کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی وہ پہلی پارٹی ہوگی جس سے ہم رابطہ کریں گے۔ آگے بلا کون سی ہے بلا یہ فردوس؟ اوکے سیان بھائی کیوں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے دوران بیلٹ باکس کھولنے کی کوشش پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ رہنما PTI فردوس شمیم نقوی نے UC 2 تحصیل میونسپل کمیٹی جناح میں بیلٹ باکس کی سیلیں کھول کر دکھائی تھیں۔ فردوس شمیم نقوی کا اعتراض تھا کہ یہ سیلیں توڑے بغیر کھولی جا سکتی ہیں۔
फिरदौस शमीम नकवी की बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। आपको बताएं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रहनुमा पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी ने UC2 तहसील म्यूनिसिपल कमेटी जिना में बैलेट बॉक्स की सीलें खोलकर दिखाई थी। फिरदौस शमीम नकवी का इतराज था कि ये सीलें तोड़े बगैर खोली जा सकती हैं। फिरदौस शमीम नकवी की बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि कराची ने PTI के जाली महात्मा की जाली मकबूलियत मुस्तरद कर दी है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में MKM की अदम मौजूदगी सियासी अमल के लिए मुस्बत नहीं। ट्विटर पर साद रफीक ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी और बिलखुसूस हाफिज नईम उर रहमान का कम बैक खुशगवार है। दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि कराची ने PTI के जाली महात्मा की जाली मकबूलियत मुस्तरद कर दी है। नून लीग का बल्दियाती मैदान खुला छोड़ना खुद एहतसाबी का तलबगार है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि कराची ने PTI के जाली महात्मा की जाली मकबूलियत को मुस्तरद कर दिया है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में MKM की अदम मौजूदगी सियासी अमल के लिए मुस्बत नहीं है। ट्विटर पर ख्वाजा साद रफीक ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी और बिलखुसूस हाफिज नईम उर रहमान का कम बैक खुशगवार है। दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि कराची ने PTI के जाली महात्मा की जाली मकबूलियत मुस्तरद कर दी है। नून लीग का बल्दियाती मैदान खुला छोड़ना खुद एहतसाबी का तलबगार है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सफेद बुजदार है जो मेरा ख्याल है कि 1-2 रोज में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को पहले ही कहा था कि अगर मगर छोड़ें इलेक्शन में आए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI के 10 से 12 लोगों ने हमसे राब्ता किया था कि वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते। उन्होंने बताया कि गवर्नर पंजाब बलीग रहमान ने आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एतमाद का वोट लेने के लिए कहा। हम भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन मुहिम शुरू होगी तो सबको पता चल जाएगा नून लीग का वोटर और सपोर्टर कितना मुतहरिक है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सफेद बुजदार है जो मेरा ख्याल है कि 1-2 रोज में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को पहले ही कहा था कि अगर मगर छोड़ें इलेक्शन में आए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI के 10 से 12 लोगों ने हमसे राब्ता किया था कि वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते। उन्होंने बताया कि गवर्नर पंजाब बलीग रहमान ने आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एतमाद का वोट लेने के लिए कहा। हम भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन मुहिम शुरू होगी तो सबको पता चल जाएगा कि नून लीग का वोटर और सपोर्टर कितना मुतहरिक है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2014 में भी तहरीक इंसाफ रुसवाई के साथ असेंबली में वापस आई। अब अगर ये वापस आएंगे तो तकरीर उनका हक बनता है। उनका कहना था कि कौमी असेंबली में हम खुद एतमाद का वोट ले सकते हैं, हमारे नंबर पूरे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर पंजाब में एतमाद के वोट के वक्त हमजा शहबाज होते तो जरूर फर्क पड़ता। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम लीगल कोरम फराहम करेंगे। आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2014 में भी तहरीक इंसाफ रुसवाई के साथ असेंबली में वापस आई। अब अगर ये वापस आएंगे तो तकरीर उनका हक बनता है। उनका कहना था कि कौमी असेंबली में हम खुद एतमाद का वोट ले सकते हैं, हमारे नंबर पूरे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर पंजाब में एतमाद के वोट के वक्त हमजा शहबाज होते तो जरूर फर्क पड़ता। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम लीगल कवर फराहम करेंगे। PTI के रहनुमा फरूख हबीब का कहना है कि कौमी असेंबली में वापसी के हवाले से मंगल को इजलास में फैसला किया जाएगा। जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की इस्तेहकाम के लिए कमीशन कायम करने की पेशकश की है, हमें मुल्क की खातिर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि KP की असेंबली की तहलील के लिए समरी भिजवाई जाएगी। सब मसाइल रजीम चेंज ऑपरेशन के बायस पैदा हुए जिसके जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा है। फरूख हबीब का कहना था कि हकाइक को तस्लीम किया जाना चाहिए। नून लीग के कई अरकान भी हमारे साथ राब्ते में हैं, जबकि कौमी असेंबली में वापसी के हवाले से मंगल को इजलास में फैसला किया जाएगा। आपको बताएं कि PTI रहनुमा फरूख हबीब का कहना है कि कौमी असेंबली में वापसी के हवाले से मंगल को इजलास में फैसला किया जाएगा। जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कमीशन कायम करने की पेशकश की है, हमें मिलकर मुल्क की खातिर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि KP की असेंबली की तहलील के लिए समरी भिजवा दी जाएगी। सब मसाइल रजीम चेंज ऑपरेशन के बायस पैदा हुए जिसके जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। फरूख हबीब का कहना था
کہ حقائق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ نون لیگ کے کئی ارکان بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، جبکہ قومی اسمبلی میں واپسی کے حوالے سے منگل کو اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے بھارت سے متعلق موقف پر حیرانگی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ بھارت سے مذاکرات کی بھیک مانگنا پاکستان کی پالیسی نہیں ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کی پہلی والی آئینی حیثیت کو بحال کرے۔ رہنما پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی پہلی والی حیثیت بحال ہونے پر پاکستان مذاکرات کرے گا۔ شہباز شریف کو کشمیر بیچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شہباز شریف کے نقطہ نظر کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ بنیادی مسائل حل کر کے پرامن ہمسائے کے طور پر رہنا چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 جنگیں ہوئی ہیں جن کا نتیجہ غربت اور بے روزگاری کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ آپ کو بتائیں کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے بھارت سے متعلق موقف پر حیرانگی ہوئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ بھارت سے مذاکرات کی بھیک مانگنا پاکستان کی پالیسی نہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کی پہلی والی آئینی حیثیت کو بحال کرے۔ رہنما پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی پہلی والی حیثیت بحال ہونے پر پاکستان مذاکرات کرے گا۔ شہباز شریف کو کشمیر بیچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شہباز شریف کے نقطہ نظر کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ بنیادی مسائل حل کر کے پرامن ہمسائے کے طور پر رہنا چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 جنگیں ہوئی ہیں جن کا نتیجہ غربت اور بے روزگاری کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ ملکی مسائل کا واحد حل صرف الیکشن ہے۔ قوم اس کرپٹ ٹولے کو مزید موقع نہیں دے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں مسرت جمشید چیمہ نے لکھا کہ پاکستان نے اگلے 2 سال میں 73 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں اور اس وقت ہمارے پاس صرف 4 ارب ڈالر موجود ہیں۔ ہمارا پیداواری سیکٹر مسلسل تباہ ہو رہا ہے اور بیرونی سرمایہ کاری بھی آدھی رہ گئی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ اس صورتحال میں بھی کرپٹ ٹولہ اپنی کرپشن معاف کروانے اور ہم نواؤں کو نوازنے میں مصروف ہے۔ فوری الیکشن واحد حل ہے اور عوام اس ٹولے کو مزید موقع نہیں دے گی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ ملک کی مسائل کا واحد حل صرف الیکشن ہے۔ قوم اس کرپٹ ٹولے کو مزید موقع نہیں دے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں مسرت جمشید چیمہ نے لکھا کہ پاکستان نے اگلے 2 سال میں 73 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں اور اس وقت ہمارے پاس صرف 4 ارب ڈالر موجود ہیں۔ ہماری پیداواری سیکٹر مسلسل تباہ ہو رہی ہے اور بیرونی سرمایہ کاری بھی آدھی رہ گئی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ اس صورتحال میں بھی کرپٹ ٹولہ اپنی کرپشن معاف کروانے اور ہم نواؤں کو نوازنے میں مصروف ہے۔ فوری الیکشن واحد حل ہے اور عوام اس ٹولے کو مزید موقع نہیں دے گی۔ کراچی میں آج سے سردی کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ آج رات بھی کراچی میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ گزشتہ رات کراچی میں کم از کم درجہ حرارت 6.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ نواحی علاقوں میں ٹھنڈ کی شدت کہیں زیادہ رہی۔ اس کے علاوہ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری جبکہ اسلام آباد میں 0 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں سب سے کم درجہ حرارت استور میں -10، اسکردو میں -9، مالم جبہ میں -7، کوئٹہ میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1865 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1865 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.27% رہی۔ مزید برآں اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 12 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1865 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1865 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 5 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.27% رہی۔ مزید برآں اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 12 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लाहुद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने अचानक बन्नू फ्लोर मिल न्यू बन्नू कैसे आंदा है क्यों आगे बढ़े और आपको बताएं कि बन्नू की जिला इंतजामिया ने अवामी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आटे की मुख्तलिफ मिलों का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान एक फ्लोर मिल को गैर मेयारी आटे की फ्राहमी पर सील कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लाहुद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने अचानक बन्नू फ्लोर मिल, न्यू बन्नू फ्लोर मिल और अबू बकर मिल का मुआयना किया। मुआयने के दौरान जदीद मशीनों के जरिए आटे की क्वालिटी चेक करने पर तैयार तेलों में 14.8% नमी पाई गई, जिस पर न्यू बन्नू फ्लोर मिल को सेल करके मालिक को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही तैयार बोरियों के वजन भी चेक किए गए। जिले इंतजामिया अफसरान ने इसके बाद मुख्तलिफ आटा डीलर्स का रुख करते हुए आटे में खुर्द बुर्द करने वाले बेशतर डीलर्स को गिरफ्तार करके पाबंदी सलासल किया। इनकी डीलरशिप और आटा लाइसेंस भी कैंसिल किए गए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कमिश्नर बन्नू डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर बन्नू के वाज़े हिदायत के मुताबिक इस किस्म की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। अब बात करें कश्मीर की। कश्मीर में पुलिस मुकाबला सिंधा पंजाब के सरहदी इलाके खरोड़ में पंजाब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। डाकुओं की फायरिंग से 3 पंजाब पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है लाइन पर। जी, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, सूबाई सिंध पंजाब के बॉर्डर पर एरिया खरोड़ डाकुओं की इतला पर पंजाब पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के नतीजे में एक डाकू का हलाक और पंजाब पुलिस अलर्ट फोर्स की 2 एहलकार सखावत और आमिर सदीद जख्मी हो गए हैं, जिनको तिबी इमदाद के लिए DHQ हॉस्पिटल कश्मीर मुंतकिल किया है। जिनको तिबी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया है। फर्स्ट एड के बाद रहीम यार हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए, जबकि ऑपरेशन के हिस्सा लेने के लिए पंजाब पुलिस की भारी नफरी मौके पर रवाना कर दी गई है। जी नुमाइंदा KNN, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। कैसे आंदा है चूनिया सतुल स्टेडियम चूनिया में जारी क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां हम्बल सना करीमी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। PSL में लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी ज़िशान अशरफ की धुआंधार बैटिंग। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। 5वें सालाना जावेद मुगल मेमोरियल हार्डबॉल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार MPA PP 178 मियां हम्बल सना करीमी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच गोसिया क्रिकेट क्लब पथो की और पैराडाइज क्रिकेट क्लब फूल नगर के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी ज़िशान अशरफ की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। ज़िशान अशरफ ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। यहाँ इज्जत मिलेगी मुझे और मिल भी रही है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी है। और बाकी जो यहाँ के प्लेयर हैं उनके लिए बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान PSL वगैरह ये सारी जो मैच होते हैं इनमें ये कोई भी खेल सकता है, चाहे वो चूनिया में है, चाहे वो उकाड़ा है, चाहे वो किसी गांव का भी है। सिर्फ अपने आप पर बिलीव करें, अल्लाह पे यकीन रखें, माँ बाप का अदब करें और मेहनत करें। ज़िशान अशरफ की छक्कों चौकों से भरपूर 128 रन की शानदार इनिंग से शायकीन खूब लुत्फ अंदोज हुए। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी मियां हम्बल सना करीमी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नकद इनाम से नवाजा। खिलाड़ियों और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मियां हम्बल सना करीमी का कहना था कि शहर के नौजवानों को खेल की सरगर्मियां सर अंजाम देने के लिए हर सतह पर भरपूर सपोर्ट किया जाएगा ताकि नौजवान मनफी सरगर्मियों से दूर रह सकें। कैमरामैन बूटा जट के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज़। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
फैसला आबाद आर्ट्स कौंसिल खित्ते की तहजीब और सकाफत को फरोग देने में कोशिश। डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल जाहिद इकबाल का कहना है कि दरियाओं की तहजीब के हवाले से मार्च में मेले करवाने का इनकार किया जाएगा, जिसमें इलाकाई सकाफत को भरपूर उजागर किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल की जानिब से सकाफती कल्चर को प्रमोट करने के हवाले से मुतअद्दिद प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिसका काबिल ज़िक्र एक प्रोग्राम है वो है सकाफती मेला, जो कि दरियाओं की तहजीब के हवाले से होगा और वो मार्च में स्टार्ट होगा। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर जाहिद इकबाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से हवाले से इस प्रोग्राम के मतलब मजीद जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताइएगा, बड़ा अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, यहाँ की जो सकाफत है उसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, एक मेला भी आप इनकार करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे मजीद इसके हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल पूरे पंजाब में जो है वो मेले हो रहे हैं। इस सिलसिले में वी आर प्रमोटिंग कल्चर थ्रू द कल्चर हेरिटेज, तो उसी से मेलों की एक कड़ी है जो हम फैसलाबाद में इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से करेंगे 26 जनवरी को ऑनवर्ड। ये भी एक मैसेज है सबके लिए कि पिंडी में, पिंडी आर्ट्स काउंसिल में वो मेला जारी हो, सारे हो, उसको भी जाके देखिए। मेरे पास जो मेला हो वो मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगा, जिसमें हम दरियाओं का तहजीबी सफ़र, इंडस सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को, अपने कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करेंगे। और ये 7 दिन का मेला होगा जिसमें आपको हम लोग उसमें खिलौने भी बनाएंगे, हम लोग उसमें आर्ट क्राफ्ट के भी काम करेंगे, खाने जो हमारे ट्रेडिशन है उनको हम लोग पेश भी करेंगे, उनको हम ट्रेडिशनली आपको बना के भी दिखाएंगे, स्टूडेंट्स को, यूथ को एंगेज करेंगे इसके साथ। तो इन 7 दिनों में इंशाल्लाह हमारे डिवीजन में जो हमारी हिस्ट्री है, तारीख है और जो हमारा सफर यहाँ तक रहा, उस सब का एक नमूना पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, इस मेले में जो 7 दिन तक कायम रहेगा उसमें यहाँ की जो इलाके की तहजीब है, दरियाओं की जो तहजीब है, उसके हवाले से यहाँ पर सैर हासिल लोगों को चीज़ें दिखाई जाएंगी। शहरियों से भी डायरेक्टर जाहिद इकबाल का यही कहना है कि वो आएँ और आके इस मेले को भरपूर देखें। जी आगे बढ़ें और आपको बताएंगे ढर की TNB लिबर्टी टावर प्लांट में मकामी अफराद नजरअंदाज, दूसरे शहर के लोगों को भर्ती किया गया। अहल इलाका ने हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वहीद सुमरो से। जी अब्दुल वहीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात पर मौजूद हूँ। यहाँ के मजदूर जो है सरापा एहतजाज है और का यही कहना है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको नजरअंदाज करके जो बाहर के बंदे वो भर्ती किए गए हैं। मजीद आइए इनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये हर साल वांग की तरह ये शेड्यूल लगी है, जो इंटरव्यू लिया है जमाली साहब, आफ्ताब साहब वालों ने, जो इंटरव्यू में पास हुए हैं, उन 200 बंदों लोकल हैं, उनको इन्होंने रखा और 3 दिन, किसी का 1 दिन, किसी के 4 दिन लगे। उनको सारों को निकाल कर बाहर से 200 आदमी लेकर अंधारे में, रात के अंधारे में लेकर अंदर वो राश दिए उनको और खाना पीना दिया है। उनको कहते हैं आप ड्यूटी करो, हमें कहते हैं आप निकल जाओ। हमारे पास हाजिरी कार्ड भी है, हमारे पास गेट पास भी है। हमारे जो ये लोकल आदमी हैं इनको नज़रअंदाज करके, पुलिस से हिरासा करके ये कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सिंधी ऑफिसर है नज़ीर अहमद जमाली और आफ्ताब अहमद जमाली, इन्होंने कहा हम आपको उठाएंगे। जड्डू में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाले पैसों पर भी माफिया सरगर्म। पैसे निकलवाने के लिए आने वाले गरीब लोगों से चार्जेस फीस के नाम पर हजारों रुपए काटने लगे। हमारे नुमाइंदे निसार रजा राई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए मजीद उनसे जानते हैं। जी निसार, क्या तफसीलात है आपके पास? मौजूद है एक प्राइवेट सेंटर पर जहां बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे निकाले जा रहे हैं। डिवाइस होल्डर अपनी मन मर्जी के तहत पैसे काट रहे हैं। आए जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि क्या कितने पैसे काटे जा रहे हैं। तमाम घुरिया 1000 रुपया तो सेठ रक्षो गाना है ठेला पे दिन आसा के ठेला हां रक्षो गाना है रक्षो अम्मा भेंड नु औरतन कोन पिया केडी मल बैठा है इथे असा तो सवेर का सुबह का हलन पे आयूं। ठीक है, हां सुबह का हलन पे आयूं। बेनजीर जा असा के पैसा मिलन दर पर दर ढाई थी व्यान से बिठा जा ओ छाता चवन रश लगी है मायो मायन के मारियो में छाता चवन तमागे ही टाइम थियो काडी गुम करे छरियो। केडी माल आया तमा? सुबह सवेरे आया आयो। मस्जिद जो इते आए चंगो मुर्स
मस्जिद लिगारी साईं वो त पंहिंजे हिसाब सां 1500 500 1000 ते हलाए पियो कमु हिते रोज़ जो कमु आहे। तमाम असांखे माण्हू ॾेखारो कंहिं कटिया माण्हू सुनी इनका यही कहना था सिंध हुकूमत से इन्होंने पुरजोर अपील की है जिला मिपोखा से लोगों से इंतजामिया से इन्होंने दर की मेन जीटी रोड मुकम्मल ना हो सकी जिसकी वजह से अवाम परेशान है। हमारे नुमाइंदे राहब सुमरो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी राहब सुमरो, क्या तफसीलात है आपके पास? जी इस वक्त मौजूद है हम डैर की सिटी का जीटी रोड जो इस वक्त इंतहाई मखदूश हालत में बनते इसको साल हो गया लेकिन अभी तक नामुकम्मल। इस हवाले से यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ साबका सिटी नायब नाजिम चौधरी करामुल हक साहब। आइए इससे मजीद जानते हैं। सिंध गवर्नमेंट का तो हाल आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये जो अगर थोड़े बहुत खर्च हुए हैं ये बजट भी हमें माड़ी गैस ने अपने टैक्सेस अदा किए हैं उनमें से ये चीज़ आई है और इसमें से कुछ बेहतरी हुई है जो अच्छा काम हुआ उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। कुछ एरियाज में आप अस्करी बैंक की दूसरी तरफ देख लें टफ टाइल का काम हुआ है, गली मोहल्लों में भी टफ टाइल का काम हुआ है। ये इस प्रोजेक्ट को पता नहीं क्या किसकी नज़र लग गई है, 6 माह हो गए हैं पत्थर डाल के चले गए हैं। इसको पत्थर भी नहीं डालना चाहिए था, इसको सबसे पहले इनको प्लानिंग करनी चाहिए। आप इसको पहले डेहरकी को ड्रेनेज सिस्टम दें, कोई अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होगा हमारा पीने का पानी भी ठीक होगा। ये हमारा पीने का पानी भी इसी वजह से खराब है। यहाँ पे तवज्जो दें, ये सारे दुकानदार मुतासर हो रहे हैं, दुकानदार सब परेशान हैं, यहाँ पे लोग अंदर आना पसंद नहीं करते। आप देखें कि अभी भी ये क्या रोड की हालात है, ये देख रहे हैं आप। जी नाज़रीन आपने सुना, इनका कहना था कि खुदा के लिए यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट और उसके साथ हुकूमत सिंध मुंतखब MPA MNA इनको अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। मारी पेट्रोलियम कंपनी से मिलने वाले जो फंड्स इंतहाई कम यहाँ पर लगे हुए हैं, इस हवाले से भी उनको नजरसानी करनी चाहिए। कैमरा टीम एबटाबाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने दाखिलों का आगाज कर दिया। रीजनल डायरेक्टर शाहिद औरकज़ई ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तफसीलात से आगाह किया। तफसीलात जानते हैं एबटाबाद कैंपस में मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैदुर रहमान सुलेमानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं रीजनल कैंपस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एबटाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ शाहिद औरकज़ई साहब मौजूद हैं जो रीजनल डायरेक्टर तैनात हैं यहाँ पे। उनसे जानते हैं कि एडमिशन की क्या सूरत हाल है और उसकी लास्ट डेट क्या है। हमारे एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं स्प्रिंग 2023 के, जो अभी फर्स्ट फेज़ के एडमिशन स्टार्ट हैं जो 15 फरवरी तक हो रहे हैं। इसके बाद सेकंड फेज़ के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इससे फ़ायदा लें और एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको घर बैठे एजुकेशन फराहम कर रही है, एक ईजी वे से आप आएँ और यहाँ से एजुकेशन हासिल करें। अच्छा ये बताइएगा, जो लोग मैट्रिक करना चाहें तो उनके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं? उनके लिए सिंपल अभी तो हमने मेडल की भी शर्त ख़त्म कर दी है, फॉर्म बे कार्ड है, एक थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं और ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और प्रोस्पेक्टस भी थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई इशू है तो आप रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर किसी को ऑनलाइन अप्लाई करने में अगर किसी को मसाइल हों तो वो रीजनल ऑफिस में अगर आ जाए उसका मसला हल हो जाए? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे फोकल पर्सन है, हमने हेल्प डेस्क बनाई हुई है, हमारे पास लैब है, इंटरनेट है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई इंशाल्लाह इसको इशू नहीं होगा। और टेलीफोनी के लिए भी अगर कोई नहीं आ सकता तो टेलीफोनी के लिए या ईमेल के थ्रू हमसे रब्ता करें तो हम खुद उनसे रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह उसका मसला सॉर्ट आउट करेंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ रीजनल डायरेक्टर शाहिद औरकज़ई मौजूद थे जिन्होंने 49वीं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स में शामिल ज़ेर तरबियत ASPs का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद से आए वफ्द में 8 खवातीन समेत 36 ज़ेर तरबियत ASP शामिल थे। एडिशनल IG ऑपरेशनल वकास नज़ीर ने वफ्द को पंजाब पुलिस के पेशावराना अमूर पर वर्किंग और जराइम की शरह बारे ब्रीफिंग दी। इस मौका पर IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार का कहना था कि पुलिस सर्विस का एक ऐसा कैरियर है जहां अफसर और एहलकार दुनिया के साथ आखिरत भी संवार सकते हैं। अवामी खिदमत, ओपन डोर पॉलिसी और जदीद पॉलिसी को अपना शार बनाएंगे। जो पुलिस ऑफिसर जानता है अच्छा मैनेजर होगा वो उतना ही कामयाब ऑफिसर होगा। कैरियर के आगाज में मुश्किल पोस्टिंग को चैलेंज समझकर कबूल करें ताकि आप मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार कर सकें। IG पंजाब ने पुलिस फोर्स के पेशावराना अमूल और दरपेश चैलेंजेस बारे ASPs के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। आपको बताएं कि 49वीं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स में शामिल ज़ेर तरबियत ASPs का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद से आए वफ्द में 8 खवातीन समेत 36 ज़ेर तरबियत ASPs शामिल थे।
एडिशनल आईजी ऑपरेशन वकास नसीर ने वफ्द को पंजाब पुलिस के पेशा वराना उमूर, वर्किंग और जराइम की शरह बारे ब्रीफिंग दी। इस मौका पर आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार का कहना था कि पुलिस सर्विस एक ऐसा कैरियर है जहां अफसर और एहलकार दुनिया के साथ आखिरत भी संवार सकते हैं। अवामी खिदमत, ओपन डोर पॉलिसी और जदीद पुलिसिंग को अपना शार बनाए। जो पुलिस ऑफिसर जितना अच्छा मैनेजर होगा वो उतना ही कामयाब ऑफिसर होगा। कैरियर के आगाज में मुश्किल पोस्टिंग को चैलेंज समझकर कबूल करें ताकि आप मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार कर सकें। आईजी पंजाब ने पुलिस फोर्स के पेशा वराना उमूर और दरपेश चैलेंजेस बारे ASPs के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में तूफानों का सिलसिला थम गया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक कैलिफोर्निया के कुछ इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं, जहां पर बहाली का काम जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में अब भी तकरीबन 24,000 घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ते है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा पैगाम के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन जुमेरात को कैलिफोर्निया के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर तूफानों से होने वाली तबाही और इजाफी वफाकी इमदाद की जरूरत का जायजा लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में 3 हफ्तों में तूफानों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 20 अमवात हो चुकी हैं। PCB ने साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की खिदमात हासिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। शाहिद अफरीदी के बाद शोएब अख्तर को भी PCB में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। जराये के मुताबिक आइंदा दिनों में उन्हें उमूर सौंपे जा सकते हैं। जराये का कहना है कि PCB की जानिब से बाकायदा तौर पर शोएब अख्तर से राब्ता करके उनकी रजामंदी भी हासिल की गई है। जराये ने यह भी दावा किया है कि फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने भी PCB हुकाम को क्रिकेट बोर्ड में काम करने के लिए रजामंदी का इजहार किया है, जिसके बाद जल्द इनकी PCB के सरबराह नजम सेठी से मुलाकात की तवक्का की जा रही है। अब क्या करना है? क्लोजिंग क्यों? न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।